तो विद्यार्थी मित्रों हवे આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર 8ના એક્ઝામ્પલ। પહેલું એક્ઝામ્પલ મેં તમને શરૂઆતમાં ગણાવી દીધું હતું કારણ કે તે એક્ઝામ્પલ સ્વાધ્યાય 8.1 ને શીખવા માટે અગત્યનું હતું। તો હવે શરૂ કરીએ છીએ ઉદાહરણ 2। ઉદાહરણ 2 માં એવું કીધું કે લઘુકોણ B તથા લઘુકોણ Q માટે sin B બરાબર sin Q છે। તો B અને Q લઘુકોણ આપેલા છે। તો આપણે અહીંયા પહેલા બે ત્રિકોણ દર્શાવીએ। ત્રિકોણની અંદર पहला त्रिकोण अंदर अपने लिए खूणो C ने 90 लीए A C और B। तो B लघुकोण थी गयो। ए ज रीते बीजो त्रिकोण दौरीए जेने नाम आपीशुं आपणे त्रिकोण PQR जेनी अंदर आपणे खूणो Q लघुकोण है। तो PR अने Q ने आपणे शुं लईए छीए लघुकोण लईए छीए। तो B अने Q बंने लघुकोण लीधा। હવે આપણને શું પૂછ્યું કે sin B બરાબર sin Q છે। તો પહેલાં sin B, તો sin B બરાબર મિત્રો શું થશે? sin B બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ। તો B ની સામેની બાજુ કઈ છે? AC અને છેદમાં કર્ણ કયો છે? AB। એ જ રીતે અહીં આગળ sin Q, Q ની સામેની બાજુ કઈ છે? PR અને કર્ણ કયો છે? PQ। तो sin B और sin Q तो आ बने किंमतों एक ज समान है माटे AC छेद में AB बराबर PR छेद में PQ लखी शकाय। कारण के sin B नी sin Q नी किंमत सरखी तो AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ नी किंमत पण केवी जोवा मळे आपणने समान ज थाय। हवे AC अपॉन AB बराबर PR अपॉन PQ तो बंनेनो गुणोत्तर आपणे K धारी लईए। शू धारी लीए छे कि AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ बंनेनो गुणोत्तर शू थाय छे? K थाय छे। तो आने आपणे आपीए परिणाम नंबर 1 तो भाई AC अपॉन AB नी किंमत पण K और PR अपॉन PQ नी किंमत पण K। तो हवे त्रीजी बाजू कई वधी? AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ। तो हवे शू वध्युं? BC अपॉन QR बराबर। शू वध्युं छे? BC अपॉन QR। आपणे आने अगर सारी रीते लखवुं होय तो आ रीते लखी शकाय कि AC अपॉन PR, PR छेद में लई गया ने AB ऊपर लई गया, AB अपॉन PQ बराबर K। आने एक आपीए आने रहेवा दईए कि AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ बराबर K। एना आपीए नंबर 1। हवे त्रीजी बाजू वधी BC अपॉन QR बराबर पण आपणे K बताववो पड़शे। तो आ जे बे त्रिकोण दोरेला छे बंने त्रिकोण समरूप त्रिकोण साबित थाय अने बंने त्रिकोण समरूप त्रिकोण साबित थई जशे एटले एने अनुरूप खूणा केवा थाय? एकरूप। तो खूणो B अने खूणो Q समान थाय एवुं आपणे समरूप साबित करीने साबित करी शकाय। तमे चेप्टर नंबर 6 शीख्या छे एमां आव्युं छे के समरूप त्रिकोणोना अनुरूप खूणाओ एकरूप होय छे। तो आपणे आ बंने त्रिकोणने समरूप साबित करीशुं अने पछी B अने Q ए बंने त्रिकोणना अनुरूप खूणा छे माटे आ बंने खूणा केवा थाय? सरखा एवुं साबित थशे। तो पहला तो बंने त्रिकोणों पहला त्रिकोण ABC मां कयो खूणो 90°? तो खूणो C बराबर 90°। ए ज रीते त्रिकोण PQR मां त्रिकोण PQR में कयो खूणो 90°? तो खूणो R बराबर 90°। हवे AC अपॉन PR ने AB अपॉन PQ तो साबित थई गयुं छे। शुं रह्युं? BC अपॉन QR। तो BC अने QR आपणे शोधीशुं। तो BC नुं माप शोधवुं होय तो सूत्र बनावीए कि BC स्क्वेर बराबर कर्णनो वर्ग ओछा बाजुनो वर्ग। तो कर्ण कयो छे? AB स्क्वेर ओछा बाजू कई छे? AC नो स्क्वेर। ए ज रीते त्रिकोण PQR ની અંદર QR બાકી છે તો QR નો સ્ક્વેર બરાબર કર્ણ કયો છે? PQ નો સ્ક્વેર ઓછા બાજુ કઈ છે? PR નો સ્ક્વેર। હવે BC શોધવું હોય તો વર્ગમૂળ શોધવું પડે પણ સામે વર્ગમૂળ ના નીકળે એટલે વર્ગમૂળમાં AB સ્ક્વેર માઇનસ AC નો સ્ક્વેર। એ જ રીતે આ બાજુ પર QR शोधवुं होय तो सामे वर्गमूळ ना निकळे एटले वर्गमूळमां PQ स्क्वेर माइनस PR नो स्क्वेर। तो BC नुं अने QR नुं माप आपणने અહીં આગળ મળી ગયું। હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ કે BC છેદમાં
QR બરાબર BCનું માપ શું મળ્યું આપણને? AB² માઇનસ AC² છેદમાં QR નું માપ શું મળ્યું? PQ² માઇનસ PR². આ બંને માપ મળી ગયા. હવે આપણે આ બંનેનું શું કરવાનું છે? ગુણોત્તર ગણતરી કરીએ. બરાબર કરી. હવે આપણને અહીં આગળ ABનું, ACનું, PQ² અને PR² માપ મળી ગયું છે. તો હવે AB અને ACની જગ્યાએ આપણે માપ લખવા હોય તો અહીં આપણે કે ધાર્યું તો જો ACનું માપ શોધવું હોય તો PR સામે K જોડે ગુણાય તો AC બરાબર K ઇન્ટુ PR થાય અને એ જ રીતે AB બરાબર K ઇન્ટુ PQ થશે. તો અહીં ABનું માપ લખવું હોય તો AB બરાબર આ PQ કોની જોડે ગુણી જશે? K જોડે. તો K² ઇન્ટુ PQ². અહીં સ્ક્વેર નહોતા પણ અહીંયા મેં સ્ક્વેર કેમ લખ્યા? કારણ કે AB² હતા માટે. ઓછા એ જ રીતે AC²નું શોધવું હોય તો ACનું શોધવું હોય તો PR સામે K જોડે ગુણાશે તો K ઇન્ટુ PR થાય, પણ વર્ગ હોય તો K² ઇન્ટુ PR². છેદ તો જેમ હતો PQ² માઇનસ PR² એમનો એમ. અંશમાંથી શું કોમન નીકળે છે? તો K² કોમન નીકળી જાય અંશમાંથી. તો સ્ક્વેર વર્ગમૂળની બહાર નીકળે તો વર્ગ જતો રહે એટલે શું કોમન નીકળશે? એકલો K. તો વર્ગમૂળમાં શું વધે? PQ² માઇનસ PR² અને છેદ તો એ જ હતો કે PQ² માઇનસ PR². હવે અંશ અને છેદની અંદર આ વર્ગમૂળ સરખા થઈ ગયા તે ઉડી જશે. શું વધ્યું? ફક્ત K વધ્યો. તો આ K કોનું માપ મળ્યું આપણને? BC/QR. તો એ જ રીતે AC/PR, AB/PQ બંનેની કિંમત K હતી. તો એ જ રીતે BC/QR ની કિંમત પણ આપણને શું મળી ગઈ? K મળી ગઈ. આના આપણે આપીએ પરિણામ નંબર 2. તો પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 પરથી એવું સાબિત થાય છે કે ત્રિકોણની ત્રણે બાજુઓ બંને ત્રિકોણની અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં છે. એટલે કે બધી અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર કેવો મળે છે? આપણને સરખો મળે છે. માટે ત્રિકોણની બધી બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોવાને કારણે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR કેવા ત્રિકોણ સાબિત થાય છે? સમરૂપ ત્રિકોણ સાબિત થાય છે. તો અહીં આગળ પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 મળી ગયું. તો હવે આગળ ગણતરી લખીએ. પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 પરથી AB/PQ બરાબર BC/QR બરાબર AC/PR બરાબર શું થયું? K. એટલે કે બંને ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન છે. માટે પ્રમેય 6.4 મુજબ ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR. તો ભાઈ ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR કેવા ત્રિકોણો છે? સમરૂપ ત્રિકોણ છે. માટે ખૂણો B અને ખૂણો Q, ખૂણો B બરાબર ખૂણો Q કે સમરૂપ ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણા કેવા હોય છે? સમાન હોય છે. માટે ખૂણો B બરાબર ખૂણો Q. આપણો દાખલો અહીં પૂરો થયો. હવે ઉદાહરણ નંબર 3 તરફ આગળ વધીએ. ઉદાહરણ 3માં આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમાં ખૂણો C કાટખૂણો હોય તેવો કોઈ ત્રિકોણ ACB લો. ત્રિકોણ AB બરાબર 29 એકમ, BC બરાબર 21 એકમ અને ખૂણો ABC બરાબર થીટા હોય તો નિમ્નલિખિત મૂલ્યો શોધો. એટલે કે આ બંને કિંમતો આપણે શોધવાની છે. તો આપણને અહીં આગળ ત્રિકોણ લેવાનું કીધું તો આપણે અહીં એક ત્રિકોણ લઈએ કે ત્રિકોણ ABC કીધું. એમાં કયો ખૂણો કાટખૂણો કીધો છે? ખૂણો C કાટખૂણો કહેવામાં આવે છે. અને થીટા કોને કીધો? ABC એટલે કે B થીટા લેવાનો છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ A, અહીંયા C અને અહીંયા B. જ્યારે બીના આપણે શું ધારી લઈએ? થીટા ધારીએ. ABનું માપ કેટલું આપ્યું છે આપણને? 29 એકમ. BCનું માપ કેટલું આપ્યું છે? 21 એકમ. તો જો આ બંને કિંમત શોધવી હોય તો ત્રિકોણની પહેલાં ત્રીજી બાજુનું માપ શોધવું પડે. તો એના માટે તો પાયથાગોરસ જ. તો ત્રિકોણ ACBમાં
ACB, જેમાં C ખૂણો 90° છે. કર્ણનો વર્ગ એટલે AB થશે. AB સ્ક્વેર બરાબર AC સ્ક્વેર વત્તા BC સ્ક્વેર. તો AC સ્ક્વેર વત્તા BC સ્ક્વેર સૂત્ર બની ગયું. AB નું માપ 29 હતું, તો 29નો વર્ગ બરાબર AC નું માપ કેટલું છે ખબર નથી, તો AC એમનું એમ, અહીંયા આપણને ખબર નથી, વત્તા BC નું માપ કેટલું છે 21, તો 21નો સ્ક્વેર. 29નો વર્ગ કરીએ તો 29 ગુણ્યા 29 કેટલા થશે 841 બરાબર AC સ્ક્વેર, વત્તા 21નો વર્ગ એટલે કે 21 ગુણ્યા 21 441. 441 જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો કેવા થઈ જાય માઇનસ, તો 841 માઇનસ 441 બરાબર ACનો સ્ક્વેર. માટે AC સ્ક્વેર બરાબર આ બંનેની બાદબાકી કરીએ તો 400 જવાબ મળે. 41 બાદ થઈ જાય અને 800માંથી 400 જાય તો 400. વર્ગ દૂર કરવા માટે વર્ગમૂળ શોધવું પડે, તો AC સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ AC અને 400નું વર્ગમૂળ શું આવશે 20, માટે AC બરાબર 20 એકમ. તો અહીં આપણને AC મળી ગયો કેટલો 20 એકમ. હવે આપણે જે બે મૂલ્યો શોધવાના છે એમાં આપણને કોસનું અને સાઇનની કિંમતની જરૂર પડશે. તો સાઇન થીટા બરાબર આ રહ્યા થીટા, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, સામેની બાજુ AC કર્ણ AB, તો AC છેદમાં AB. ACની કિંમત છે 20 અને ABની કિંમત છે 29, તો સાઇન થીટાની કિંમત કેટલી મળી 20 છેદમાં 29. એ જ રીતે કોસ થીટા, કોસ થીટા શોધવા હોય તો પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પાસેની બાજુ છે BC અને કર્ણ છે AB. BC નું માપ આપણને આપ્યું છે 21, જ્યારે AB નું માપ આપ્યું છે 29, તો કોસ થીટા બરાબર BC અપોન AB બરાબર 21 છેદમાં 29. તો સાઇન અને કોસ બંનેની કિંમત મળી. હવે આ બંને કિંમત આપણે આ પરિણામ નંબર 1 અને આ પરિણામ 2 બંનેમાં મૂકીશું. એકવાર સરવાળો કરવાનો છે, એકવાર બાદબાકી, તો બંનેની કિંમત આપણને મળશે. તો કિંમત મૂકીએ તો જો મિત્રો, પહેલાં કોસ સ્ક્વેર થીટા વત્તા સાઇન સ્ક્વેર થીટા. કોસની કિંમત હતી 21 છેદમાં 29, કૌંસની બહાર સ્ક્વેર કર્યું કારણ કે કોસનો સ્ક્વેર હતો, વત્તા સાઇનની કિંમત હતી 20 છેદમાં 29 પણ વર્ગ હતો એટલે કૌંસની બહાર સ્ક્વેર કર્યો. તો 21નો વર્ગ થશે 441, 21 ગુણ્યા 21 એટલે 441. 29નો વર્ગ થશે 841 વત્તા 20નો વર્ગ થશે 400, જ્યારે 29નો વર્ગ થશે 841. તો વચ્ચે વત્તા કાર્ય અને બંનેના છેદ કેવા છે સરખા, તો છેદ સરખા હોય તો અંશનો સરવાળો કરીશું. તો 441 વત્તા 400 કરીએ તો 841 અને છેદ તો 841 હતો એમનો એમ, તો 841 શું થઈ જશે ઉડી જશે. તો જવાબ શું મળશે આપણને 1, એટલે કે પહેલું મૂલ્ય આપણને શું મળ્યું 1 મળ્યું. હવે બીજું શોધીએ, જેમ સરવાળો કર્યો એ જ રીતે સેમ ટુ સેમ બાદબાકી. તો કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા, તો કોસની કિંમત છે 21 છેદમાં 29, કૌંસની બહાર સ્ક્વેર કર્યો વર્ગ હતો એટલે. સાઇનની કિંમત છે 20 છેદમાં 29, વર્ગ હતો એટલે કૌંસની બહાર સ્ક્વેર કરી દીધો. 21નો વર્ગ 441, 29નો વર્ગ 841 માઇનસ 20નો વર્ગ 400, 29નો વર્ગ 841. ઉપર સરવાળો કર્યો તો અહીં બાદબાકી કરીશું. તો 441માંથી 400 બાદ કરીએ તો ફક્ત કેટલા વધશે 41 છેદમાં 841. તો નિમ્નલિખિત મૂલ્યો એટલે બંને મૂલ્યો મળી ગયા. તો સરવાળાની કિંમત આવી 1 અને બાદબાકીની કિંમત મળી 41 છેદમાં 841. ઉદાહરણ નંબર 4. કાટકોણ ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B કાટખૂણો છે. તો જો કાટકોણ ત્રિકોણ ABC જેમાં ખૂણો B કેવો છે કાટખૂણો. tan A બરાબર 1, તો ચકાસો કે 2 sin A ઇન્ટુ cos A બરાબર 1 થાય. આવું સાબિત કરવાનું છે. પણ ટેનની કિંમત આપીએ તો ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B 90, તો tan A તો આ A છે. તો ટેનની સૂત્ર શું છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, કારણ કે આ A અહીંયા આગળ એની સામેની બાજુ BC પાસેની બાજુ AB, તો tan A બરાબર BC છેદમાં AB અને કિંમત કેટલી આપીએ tan A ની 1. એક કિંમત હોવાના કારણે AB ને સામે 1 જોડે ગુણી લઈએ તો BC બરાબર AB થઈ જાય, કારણ કે AB ગુણ્યા 1 કરીએ તો AB એમના એમ, BC ત્યાંના ત્યાં, તો BC બરાબર AB, એટલે કે BCનું અને ABનું બંનેનું માપ કેવું છે સરખું છે. તો આપણે અહીં દર્શાવીએ BC અને AB
બંનેનું માપ કેવું છે? સરખું. હવે બંનેને આપણે શું ધારી લઈએ છે? કે ધારતા. તો BC બરાબર AB બરાબર કે ધારતા. તો પાયથાગોરસનું સૂત્ર બનશે AC નો સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર છેદમાં BC સ્ક્વેર. ABનું માપ આપણે કે ધાર્યું હતું અને BCનું પણ કે જ ધાર્યું હતું, એટલે Kનો સ્ક્વેર વત્તા Kનો સ્ક્વેર. તો K સ્ક્વેર વત્તા K સ્ક્વેર એટલે શું થાય? 2Kનો સ્ક્વેર થાય, કારણ કે 2 વખત થયા. તો AC સ્ક્વેર બરાબર 2Kનો સ્ક્વેર. માટે AC બરાબર વર્ગમૂળ શોધ્યું. 2નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. K સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો એકલા K થઈ જાય, વર્ગ જતો રહેશે. તો AC બરાબર શું મળ્યું? K વર્ગમૂળમાં 2. AB K, BC પણ K અને અહીં K વર્ગમૂળમાં 2. તો ત્રણેય બદલી ગયા. હવે સાબિત કરવાનું છે 2 sin A ઇન્ટુ cos A બરાબર 1. તો સાઇન અને કોસની કિંમત જોઈશે, તો શોધી લઈએ. તો સાઇન A બરાબર આ રહ્યો A. સાઇનનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, BC છેદમાં AC. તો સાઇન A બરાબર BC છેદમાં AC. BCની કિંમત K અને ACની K અપોન √2. તો K ઉડી ગયા, 1/√2 વધ્યા. એ જ રીતે cos A, આ A રહ્યો, આ પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, એટલે કે AB છેદમાં AC. ABની કિંમત છે K અને ACની છે K √2. અહીં પણ K ઉડી ગયા, 1/√2 વધ્યા. હવે જે શોધવાનું છે તે 2 sin A ઇન્ટુ cos A. 2 sin A ઇન્ટુ cos A. તો આગળના બે એમના એમ ગુણ્યા sin A ની કિંમત 1/√2 ગુણ્યા cos A ની કિંમત પણ 1/√2. તો 1 ગુણ્યા 1 1 જ થાય અને √2 ગુણ્યા √2 કરીએ તો શું થઈ જાય? 2 થઈ જાય, વર્ગ જતો રહેશે. હવે આ 2નો અને આ 2નો શું થઈ ગયો? છેદ ઉડી ગયો. તો શું જવાબ મળ્યો? 1. આપણને જવાબ પણ લાવવાનો શું? તો 1 જ. તો 2 sin A ઇન્ટુ cos A ની કિંમત કેટલી મળી? 1. માટે 2 sin A ઇન્ટુ cos A બરાબર 1 સિદ્ધ થાય છે, એટલે કે સાબિત થાય છે. તો મિત્રો અહીં આગળ આપણા લેક્ચર પતાવીએ છીએ.